कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाउछि। नमस्कार। आमे जानती जे ओडिया प्लम्बर बा पानीकल मिस्त्री माने कोलकाता रे वर्ष वर्ष धरी एपरिकी वंश परंपरा क्रमे कार्य करती। सेमानक विश्वसनीयता एवं दक्षता पश्चिमबंगर विभिन्न प्रांतर रे चर्चित। यह मध्य जानती जे एई कोलकातारू बहु ओडिया प्लम्बर विदेश को मध्य जाइछन्ति एवं देश पाई सुनाम अर्जन करछन्ति। किंतु परितापर विषय सेमानक कथा व्यथा एबे भी अनालोचित भावे रहिछि। तेणु एभली प्रसंग को आज आलोचना करबा पाई कलिंग टीवी रो जनप्रिय कार्यक्रम कोलकाता टॉक रे स्थान दिया जाइछि। आलोचक भावे आम निकट उपस्थित अछन्ति वरिष्ठ प्लम्बर श्रीयुक्त घनश्याम पाढ़ी, उपस्थित अछन्ति श्रीधर साहू एवं उपस्थित अछन्ति बुद्धिजीवी दामोदर लेंका एवं वरिष्ठ प्लम्बर किशोर कुंडू एवं विक्रम नायक, अशोक नायक एवं अशोक कुमार बेहेरा एवं उमेश विश्वाल। मु प्रत्येक को स्वागत जनाउछि। मु प्रथमे घनश्याम पाढ़ी सार पाखु जीवी। आपण कहंतु जे आपण एठी वर्ष वर्ष धरी एई पानीकल मिस्त्री भावे काम करछन्ति, किंतु आमे देखिया पाउछन्ति पानीकल मिस्त्री जो भावे सम्मान पाइबा कथा से ता पाई नांती। अर्थनैतिक दिगरु हो बा सामाजिक दिगरु हो बा निरापत्ता दिगरु हो, आपण कोन कहंतु? नमस्कार। मु कहयार कथा अछि आम जो माने काम करूछु किंतु भरारे आमे काम करूछु जे भरा भितरे काम कला भितरे आमर किछि एठी इंश्योरेंस रहउ नाही। आमे ठेकारे काम करूछु, जाके ठेकारे काम करूछु आमर किछि इंश्योरेंस पाई पारनाउ। जदि भरार जने गड़ी पड़ी मरीगला किंतु तार किछि आमे इंश्योरेंस किछि पाउनु। बाबुआड़ी की जतले दहरी जुआ पड़ुची बाबुआड़ी कहला बेलू को लोकटी पड़ जाए मेडिकल नहीं जिमु कि किसी करूँ ये बाबद किसी से बुझू ना जहाँकि लोकटी हैरान होउची ता घर परिवार भी चली पारुना। एते दिन काम कला परे भी सरकार भी आम कथा को टिके चिंतित करूना जे दूर दूर जाके जहाँ प्रवासी उड़ीसा बोली कहते प्रवासी उड़िया बोली कहते कौन करूँ प्रवासी जाकि उड़ीसा जाकि विदेश में रही कौन करूँ से बाबद किसी सरकार किसी बुझापी चेष्टा करूना कि एठिकार जो आम कोलकाता रहीचु कोलकाता सरकार ये बाबद किसी बुझुना। आपण किभली काम करंती, केते घंटा काम करंती? आमे सकाळे 8टारे जाऊ 5टारे आसू किंतु 5टारे आसिया भितर पारिश्रमिक सेमिति मिले ना 600-700 ए भलिया टंका हमहु मिले। मु वर्तमान श्रीधर साहू सार पाउजी जब आप कहतु जे आप केते वर्ष धरी काम करछन एवं वर्तमान जो ओडिया प्लम्बर जो समस्यार घन घटा सृष्टि होइछि कोन कहतु? आज्ञा मु नमस्कार आज्ञा मु आज के 35 वर्ष है ये लाइन में काम करनी प्लम्बिंग लाइन में। आमर मेन हूँ सेफ्टी कथा तो जहाँ हूँ आम भविष्य आमर किसी आशा रखुचु कि भविष्य सरकार तरफ आमको किसी मिलने आम टे उपकृत हूँ। आप कौन चाहती सरकार ठार? दुनिया सरकार ओडिशा सरकार आमको अनेक किसी सुविधा दौरान किंतु आम प्लम्बर आम जो पानी पाइप काम करूँ आम बहुत भल धरण उच्च धरण सब लोक कम बा उपकार करुचु। लोकंर पानी दौचु माने अनेक जलदान होउची महापुण्य आम बहुत दान धर्म करूँ किंतु आम सरकार किसी करूना। मु वर्तमान दामोदर लेंका सार पाख जी। आम जानती जे श्री लेंका एठी ओडिया जनजीवन सहित प्राय 30-40 वर्ष धरी संपर्क रही एवं पानीकल मिस्त्री मानक संगठित करने से सुख दुखरे सामिल होगापी बहुविध पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। आम देखा पाते आज जो ओडिया प्लम्बर माने किभली अवहेलित भावे अछन्ति, किभली अर्थनैतिक संकट मध्य रही यथायथ न्याय्य प्राप्य पाउना कौन कहते? धन्यवाद कलिंग टीवी। आज मुख्य प्रसंग रखा जाए जो प्लम्बर मिस्त्री मानकर दुख दुर्दशा उपरे गोटे कथा हूँ वृत्ति सूत्र बहुत ओडिया जो पानी पाइप माने कारीगर माने कलिकता काम करुँच। कलिकता काम कर मुख्य कारण है घर ठार टिके नजदीक पाखकू। तेणु बहुत पानी मिस्त्री भी आजिकल कलिकता छाड़ी बांग्लोर चेन्नई आ बॉम्बे एभली जगह को पड़े गलानी। यार मुख्य कारण हूँ कलिकता से उपयुक्त पारिश्रमिक मिलला नहीं, बास उपयुक्त मर्यादा मिलला नहीं, जहाँ फल से कलिकता छाड़ी विभिन्न राज्य से वृत्ति सूत्र में पानी पाइप कल काम कर सुनाम अर्जन कर। बहुत पानी पाइप मिस्त्री कलिकता छाड़ी बा ओडिशा छाड़ी माने विभिन्न देश में जाकि भी ख्याति अर्जन कले ओडिशार नाम को बहुत आग को नेले।
ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଜରକୁ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ମଞ୍ଜିଲି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ, ସେଫ୍ଟି ରସି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହେଲମେଟ, ଜୋତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କି କେତେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଣିକଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି କଲିକତାରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ କିଶୋର କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବହୁବିଧ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ନମସ୍କାର। ଯେ ଯଥାଯଥ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉଛି। ଏଇ ଅଘଟଣ ଭିତରେ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଏଠିକା ସରକାର ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ। ଯାହା ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଆମ ପେଟ ବି ପୁରୁନାହିଁ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୟସ ବି ଯାଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ପ୍ଲମ୍ବର ଅକାରଣରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ? କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲମ୍ବର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ମେନ୍ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକାଦାର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 10 ଜଣର ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକ କାମ କରିବାରେ ସେଠି ଦେଇକି ଗଲେ 5 ଜଣ। ଠିକାଦାରର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହିସାବରେ ତାର ସେଫ୍ଟି ବି ଦେଇପାରୁନି। 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଦେବା କଥା, 10 ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସେଫ୍ଟି ବି ଠିକାଦାର ଦେଇପାରୁନି। କାରଣ ତା ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି କି ବେଶୀ ଅଛି ଲେବର ମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଲେବର ମାନେ ଯାହା ଡେଲି ବେସିକ୍, ମୁଁ ଗଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ମଜୁରୀ ପାଇବି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କାମ କଲା। ତାର ବେଲ୍ଟ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତା ପେଟ ପାଇଁ ସେ ତାର 5 ତାଲକୁ 10 ତାଲକୁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଉଠିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମଜୁରୀଟା ପାଇବ। ଏସବୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓନର, ବିଲ୍ଡିଂ ଓନର, ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଠିକାଦାର ଏବଂ ପୁଣି ମୃତକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବହୁ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମାନି ନେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଓନରଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବର ଏଠି କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା କଥା ସରକାର। ଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା କଥା ସରକାର। ସରକାର ପାଖରେ କେତେ ପ୍ଲମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାକୁ କୋଉ ପ୍ଲମ୍ବର କାମକୁ ଗଲା, ଦୈନିକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉମେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ସରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏଇ ଦାବି ପରିପୂରଣ ହେଲେ ତା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ? ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ଲମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ମାନେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ। ତ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଲକାଟାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ଲମ୍ବର ହିସାବରେ। ତେଣୁକରି ଉଭୟ ରାଜନୀତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ ଆକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ଲମ୍ବିଂରେ ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ପଇସା ଲୋଭରେ ଡେଇପଡ଼ି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗେ ଜୀବନ ତାପରେ ୱାର୍କର। ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ এই যে দাবি বা এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকারী করা বা পেনশন ভত্তা কার্যকারী করা যে প্রস্তাব দেউছেন, আর ভিত্তিটা কোন আপন চাহান্তি? ଆମର କିଛି ପ୍ଲମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତା ଦେହର କିଛି ରହିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯେତିକି ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍କର ନେବା କଥା ଯେ କେତେଜଣ ଭବାନୀପୁରରେ ରହିଲେ, କେତେଜଣ ବୋଉ ବଜାରରେ ରହିଲେ, କେତେଜଣ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାର ଆଗେ ସେଇଟାକୁ ତନାଘନା କରିକି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଯଦି କିଛି କରିପାରନ୍ତେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ ହେଉ ବା ପେନସନ୍ ହେଉ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା। ବହୁତ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଯୋଜନାକୁ ଦିଆହୁଅନ୍ତା, ଯେମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲା, ସେଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି କରାହୁଅନ୍ତା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କଲିକତାରେ 40 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଯିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଯାଆନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯେପରି ହେଉଛି, ପ୍ଲମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭତ୍ତା ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଆମର କଟିଗଲା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନୁ। ଅଳ୍ପ ମଜୁରୀରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ସେଥିରୁ ଖାଇ ପିଇକିନି କିଛି ବଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିଥିବାରୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ମିଳିଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆମର କଟିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ପୁଣି ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଥିଲୁ। ପ୍ଲମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା ଯାଇ ଭାର ଉପରୁ ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଇ କଲିକତା ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଥାନାକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କଲେ ଏବଂ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲା ଏବଂ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା ଆପତ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହା ଏକ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଲା, ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କଲେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅର୍ଥର ମୋହରେ ଆମେ ବୁଝାମଣା କଲେ। এই যে পরিস্থিতি একাধিক পরিস্থিতি বর্ষକୁ ঘটুছে, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି, ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି। ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଏସ୍ଆଇ ପିଏଫ୍ ଏସବୁ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ନିୟମ ହିସାବରେ। ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ନିହାତି କଟିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଝିବ ବା ଇଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ବା ପିଏଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଏମାନେ କରିକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ, ବାବୁ ତମେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର ଏବଂ ସେଟା ଇଏସ୍ଆଇ ପିଏଫ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ନିଅ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ମାନିବେ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, କାରଣ ଆପଣ ପାଖରେ କୌଣସି ନାହିଁ, ଖତିଆନ ନାହିଁ, ନଥି ନାହିଁ, ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏସ୍ଆଇ ପିଏଫ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଠିକାଦାର ହିସାବରେ କାମ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ବା ଯାହା କିଛି ହବ
ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ହେବ ବା ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବହୁ ମଞ୍ଜିଲି ବିଲ୍ଡିଂ ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଦାୟୀ ହେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ବିକ୍ରମ ନାୟକ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆପଣ ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତା ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ ବା ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦକୁ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ମଞ୍ଜୁରୀ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଫର୍ମ ଅଛି ତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନୁମତି ପାଇଲେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିପଦକୁ ଆବରି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସରକାର ଯୋଉ ଏନ୍ଓସି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଏନ୍ଓସି ନେଇକି ଯୋଉ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କଲିକତାର ଅଧିକାଂଶ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ ଭୁକ୍ତ ଠିକାଦାର ନୁହନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେ, ଲେବରକୁ ନେବେ, କାମ ହେଲେ ପଇସା ଦେବେ, କାମ ନହେଲେ ପଇସା ଦେବେନି। ସେ ଠିକାଦାର ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ମାଲିକ ବା କ'ଣ କରିବ? ସେ ମାଲିକ ମାନେ ଯୋଉ ଠିକାଦାରକୁ କାମଟା ଦେଲେ ସେ ଠିକାଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଭୁକ୍ତ କି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭାର ପ୍ରାପ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ ମାଲିକମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ମାଲିକମାନେ ଠିକାଦାରକୁ କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଟୋଟାଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା, କେତେଟା ଲେବର ନେଇକି ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛି, କେତେଟା ଲେବର ଏସ୍ଆଇ ଅଛି, ପିଏଫ୍ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଓନର ମାନେ କାମ ଦେବା ଉଚିତ। ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ये पानी पाइप मिस्त्री काम कर आसुଛନ୍ତି विभिन्न सहर उपरे देखा कलिकता सहर उपरे तो ये नियम नहीं, अलग सहर उपरे भी अच्छी कि नहीं, ये सारा विश्व रे भी पानी पाइप लोक काम करुଛନ୍ତି सारा विश्व रे। आमे सुनिले जे वरिष्ठ प्लम्बर मानक वक्तव्य थिला जे ओडिशा रे यथायथ कर्मसंस्थान अर्थनैतिक सुजोग न पाइबारु सेमाने कोलकाता को चली आसुଛନ୍ତି एवं एठारे स्वल्प पारिश्रमिक रे सेमाने काम करिया को बाध्य हेउଛନ୍ତି। अन्य पक्षरे ठिकादार एवं प्रशासन जो नियम प्रणयन करछि ता कार्य तो धर्म को आखिठार सदृश, तेणु सेमाने बाध्य होई पेटर ताड़नारे कोलकाता रे जीवन जीविका संधान रे सेमाने अल्प पैसा रे काम करुछंती एवं सुरक्षा नियम को सेमाने अनुपालन करूनाहांती, जहा द्वारा दुर्घटना घटुची, जीवन हानि घटुची। किंतु यह परवर्ती पर्याय रे प्रत्येक कुंभीर कांदना हेउथिले सुद्धा तार वास्तवता एबे भी मरीचिका सदृश होईची। तेणु प्लम्बर मानक दाबी जे ओडिशा सरकार एई क्षेत्र रे दृष्टि दियंतु, सेमानकु ओडिशा रे कर्मसंस्थान सुजोग जोगाई दियंतु, ताले सेमाने पश्चिम बंग रे एभली काम न करी सेमानकर जो गुणवत्ता सेटारे ओडिशा रे परिप्रकाश करिवे, जहा द्वारा निजे समृद्ध हेबा संगे संगे ओडिशा रे समृद्धि क्षेत्र रे सेमाने सहयोगी हेबे। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।